हक ते इंसाफ की आवाज नंबर 1 साउथ एशियन न्यूज टाक रेडियो अपना 1550 AM बैंड के उत्ते प्रोग्राम दिलों की सांझ कुलदीप सिंह नाल सुन रहे हो। अज विशेष गलबात करनी है। मैं पहला ही बेनती करदे हां कि अपना रेडियो ते हरेक साडा अपना है, साडा साझा है, क्योंकि इहदे विच यतन हुंदा है कि असीं हरेक व्यक्ति का, हरेक शख्सियत का, हरेक धर्म का पूर्ण तौर पर सत्कार करते हैं। पिछले दिनी एक बहुत चर्चित ते विवादित गलबात पूरे भारत दे विच ही नहीं, दुनिया भर दे विच हुई। वैसे शायद ना हुंदी, पर जदों एक बहुत ही उगे वकील बड़े उच्च अहुदियां दे उत्ते रहे, इत्थों तक कि राज सभा के मैंबर ने KTS तुलसी उन्हां दी माता वल्लों लिखी गई किताब द रामायण ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी, जदों ये किताब छापी गई, किताब छपन तो बाद पहली कापी मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं भेंट की जाती है। इस किताब नूं छापण वाले ने इंदिरा गांधी नैशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स उन्होंने छापिया ते मोदी साहब बड़े खुश हुंदे ने कि सानू पता नहीं सी पहला, क्योंकि पहला इन्होंने एक बारी जदों राम मंदिर की उसारी हुई सी, केस चलिया सी, उदों गोबिंद गीता का जिक्र आया सी कि हुण उन्होंने कहा भी ये नाल गोबिंद रामायण है। सानू खुशी है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने रामायण भी लिखी है। वैसे तुलसी की रामायण तो पता है बहुतियां नूं, KTS तुलसी वाली नहीं हो सकता, इन्हां दे परिवार दे विचों ही कोई पिछों होवे, पर नहीं, तुलसी की लिखी हुई रामायण है जिहड़ी वो बड़ा सत्कारयोग एक ग्रंथ है हिंदू भैन भरावां दे लई। पर ज्यों ही पता लगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने रामायण लिखी है, चर्चा शुरू हो गई दुनिया भर दे विच। इत्थों तक होर शख्सियतां दे नाल नाल सरबत खालसा वल्लों थापे गए जथेदार जगतार सिंह हवारा, उन्हां दी बनाई हुई जिहड़ी कमेटी है, उन्होंने जथेदार हवारा का हवाला दे के यह गल आखी कि यह काम बिल्कुल गलत होया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कदे भी रामायण नहीं लिखी। पर इहदे उत्ते दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते दमदमी टकसाल जिन्हों कहा जा रहा है, वह या तख्त के जथेदार उन्हों का प्रतिक्रम को बहुता नहीं आया। पर जिहड़े कुछ विद्वान सन उन्होंने इहदे उत्ते बड़ा प्रतिक्रम किया कि गुरु गोबिंद सिंह के नाम के उत्ते झूठे तौर पर यह जिहड़ी लाया गया है कि यह किताब जिहड़ी लिखी गई है गुरु गोबिंद सिंह जी की है। इस कहानी के पिछे की माजरा, सारा कुछ की चल रहा है, की सच्चाइयां ने, वो मैं बेनती की अज साडे कम्यूनिटी की उगी शख्सियत जिन्हां तो बड़ा कुछ सीखीदा, कैलेंडर दे खास करके बड़े माहिर ने, ते उन्होंने दसम ग्रंथ नामक किताब है जिहड़ी वो बड़ी चंगी तरह घोखी है, पढ़ी है, पड़ताली है, परचोली है। ते मैं बेनती करा पहले ही प्रोग्राम के शुरू दे विच कि जिहड़े वीर इह समझदे ने कि गोबिंद सिंह गुरु साहब जी ने ये रामायण लिखी सी, वो भी जरूर अपना जिहड़ा हिस्सा प्रतिक्रम पा सकते हैं। ते जिहड़े कहंदे ने नहीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कदे भी रामायण नहीं लिखी,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਨਾਲ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੁਲਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮਾਇਣ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਏਦਾਂ ਆ ਬਈ ਅਸਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਜੀ, ਬਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਾਂ। ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 60 ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਓਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਮਾਇਣ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਆ ਰਚਨਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਸੇ ਗਦੀ ਗੇੜ ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਕਰਤਾ, ਰਾਮਾਇਣ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ। ਰਾਮਾਇਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ ਉਹ ਜਥਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਮਾਇਣਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ, ਉਹ ਛਪ ਗਈ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਆ, 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ
ਲੱਭਦੇ ਆ ਆਪਣੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੀਆਂ ਰਮਾਇਣਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਪੱਖ ਬਈ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਥਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਆ। ਖੈਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ KTS ਤੁਲਸੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂਬਰ। ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਤੀਜੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚੌਥੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਚੌਥੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬਈ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਧੜਾ ਧੜ ਛਾਪ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਛਪਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਨੇ KTS ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਓਕੇ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਾਇਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਓਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਫੋਲਾ ਫਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਉਣਾ ਆ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। 10 ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਆ ਗਏ ਆ, 10 ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆ, 10 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਪ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਤੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁੱਕਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਕਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਕਰਿਓ ਬਾਤ ਬੇਨਤੀ ਚ ਕੋਈ ਅਮਰੀ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਰਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 400 ਸਵਾ 400 ਛੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ?
ओके अच्छा हुण मेरा हैगा दूजा सवाल। मैं गल नूं मैं सारे तत्थ सामने रख रहा तुहाडे जी। जे इस ग्रंथ दे विचों पहली रचना जिहनूं असीं जाप कहने आ, जाप साहब कहने आ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹਦੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਦੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲੇਖ ਲਏ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਪਾਤੇ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ? नो। ਜੇ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਫਰਨਾਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਗਾਇਆ? ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਬਈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਛਾਪਿਆ, ਜਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਛਾਪਿਆ, ਇਸੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉਹ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿਤਾਬ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 67 ਦੀ ਛਪੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ 1982 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਜਦੋਂ KTS ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸੌਂਪੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਖਬਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਢਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਆਨ ਦੇਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਇਹ ਦੋ ਖਤਮ ਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਢਾਹ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨੀਹਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਿੰਨੇ ਸੰਭਵ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦ, ਹਾਂਜੀ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਕਫਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? 184424711550 ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ KTS ਤੁਲਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਮਾਇਣ ਬਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ? 184424711550 ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁੱਝੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਸਰਦਾਰ ਮੁਕੰਦ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੜ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਆ ਵਾਕਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਣ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਈਏ ਆ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ RSS ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਦ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਤੱਥ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਪਾਣ, ਭੇਟ ਕਰੇ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਬੇ ਚ ਕੁਫਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਟਲ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਗਤ ਨੇਤ, ਸੁਰਗ ਬਾਸ ਰਗਬਰ ਕਰ ਸਗਰੀ ਪੁਰੀ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰਮਾਇਣ ਸਮਾਪ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ, ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਜਦੋਂ ਕਾਬੇ ਚ ਕੁਫਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖ ਵੀ ਛਾਪਾ ਲਿਆ ਜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਨ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਕਾਲਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਆ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਾਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹਕੀਮ ਸੀਗੇ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਪੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸੋਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਇਹ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਨਾ 1 ਤੋਂ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਈਏ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ 36 ਪੰਨੇ ਤੋਂ 39 ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਰਾਮ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੋਢੀ ਤੇ ਬੇਦੀ ਸੀਗੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਸੂਰ ਵਸਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਸੋ ਬੇਦੀ ਖੁਆਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੂਰਵਜ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਵਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਇਹਦਾ ਜੁੜਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਮਾਇਣ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਮਾਇਣ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਡਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 24 ਅਵਤਾਰ, ਤੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਅਬ 20ਵਾਂ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਕਥਨ ਚੌਪਈ। ਅਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰਾ ਜੈਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਰਾ ਪਸਾਰਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ 188 ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ 254 ਪੰਨੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੁੱਲ ਅਧਿਆਇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਚੌਪਈ, ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਔਰ ਗਾਵੇ ਦੂਖ ਪਾਪ ਤਾਂ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਕੀ ਇਹ ਫਲ ਹੋਈ ਆਗਿਆਤ ਤਾਂ ਛਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬਤ 17 ਸਹਿਜ ਪਛਾਨਬ ਹਾੜ ਬਦੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸੁਖਦਾਨਵ ਤੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ ਭੂਲ ਭਰੀ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਸੁਧਾਰਾ ਦੋਹਰਾ। ਹੁਣ ਤਰੀਕ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਚਰਨ ਤਰ ਸਤਿਵ ਤੀਰ ਤਰੰਗ। ਇਹ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਪੂਰਨ ਕੀ ਰਘੁਬਰ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਧ ਸਾਧ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਸਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਗਲ ਪੂਰਨ ਕੀਓ ਭਗਵਤ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਆਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 862ਵਾਂ ਛੰਦ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ 94 ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਛਪੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆਂ ਵੀ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸਵਈਆ। ਪਾਏਂਗਾ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋਈ ਆਖਤਰ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੁਰਾਨ ਪੁਰਾਨ ਨੇ ਕਹੇ ਮਤ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸਾਥ ਕੇ ਸਭੇ ਬਹੁ ਪਹਿਰ ਕਹੇ ਹਮ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਸ੍ਰੀ ਅਫਸਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹੇ ਸਭ ਤੋਏ ਬਖਾਨਿਓ। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 833 ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੇ ਛਾੜ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਵਾਹੇਂਗਾ ਕਿ ਲਾਜਰਾ
ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ 864ਵਾਂ ਇਹ ਛੰਦ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਾਇਣ ਸਮਾਪਤਮ ਸੁਤ ਸੁਭਮ ਸੁਤ। ਲੋ ਜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਜੜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ KTS ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਵਪਾਰਕ ਵਕਫਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਰਮਾਇਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 17-18 ਰਚਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਉਕਤੀ ਵਿਰਾਸ ਦੂਸਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 200 ਕੁਛ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ ਇਹ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ 242ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਅਖੀਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤ ਸਈਆ ਕੀਆ ਜਾਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਏ, ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀਆ ਦੇਵ ਸੋ ਚੰਡਕਾ ਸੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ 1832 ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ 10 ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉਹਦਾ ਸਟੀਕ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ 1967 ਜਾਂ 66 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਮਾਇਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਟੀਕ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਹਕੈਤਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 24 ਅਵਤਾਰ। 24 ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 16ਵੀਂ ਰਚਨਾ, 16ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਤਰਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੁਛ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅੜੇਲੋ ਪੁੰਨ ਅਕਸ਼ ਕਾ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਉਸੇ ਜਗਤ ਕੇ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਇਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਸੋ ਗਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਆ? ਫਿਰ ਉਹਦਾ 1700 ਸੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 75 ਨਾਟਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਚਨਾ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਰਿਹਾਰਾ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੈਥ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਈ ਬੈਠੇ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ 1900 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 78-79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੱਕੀ ਫਿਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਆ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਾਬਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
यानी ये विवाद अज का नहीं, कदों का, ये बहुत वड्डियां साजिशां श्रोमणी कमेटी विच टकसालां दे विच RSS दे बंदे घुसपैठ कर चुके हैं। साडा इत्थे वाद-वाद खड़ा करन नाल मेरा ख्याल है भी उन्हां लोकां दी ऐड हो रही है, उन्हां नूं बल मिल रहा। ਅਸੀਂ ਸਿੱਟੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਐ ਸਿਰ ਫਿਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਚਾਟੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਨਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਊ ਮਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਛੇੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕਹਾਂ ਭੱਜ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੰਨੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਹ ਮੰਨੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ RSS ਦੀ ਗੁਣੇ ਪੁਣੇ ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਲਸੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵੇਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਰਗੇ ਬਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਨਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸ਼ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਆ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਚੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ RSS ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, RSS ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ RSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਈ। ਫਲਾਣਾ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ RSS what is that? ਕੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਵੇ? ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਅਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਈਏ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬੇਸ ਆ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਗਏ ਸਰ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੋ ਸ਼ਿਵਾ ਮੋਹੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਉਕਤ ਬਲਾਸ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆ। ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਉਕਤ ਬਲਾਸ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰਚਨਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ
ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਚੰਡਕਾ ਹੋਏ ਗਈ ਸੁਰਪਤ ਦੇ ਕੋ ਰਾਜ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਟ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੰਖਣ ਜੀ ਧੁਨ ਗੰਟਨ ਕੀ ਕਰ ਫੂਲਨ ਕੀ ਵਰਖਾ ਬਰਖਾਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆਰਤੀ ਇਹ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਖਨ ਕੀ ਧੁਨ ਗੰਟਨ ਕੀ ਕਰ ਫੂਲਨ ਕੀ ਵਰਖਾ ਬਰਖਾਵੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨਰ ਗੰਧਰਵ ਗਾਨ ਕਰੇ ਗਨ ਜੱਟ ਅਪਸ਼ਰ ਨ੍ਰਿਤ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਆਖੋਗੇ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਥੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਹ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਨ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਣ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਨ੍ਰਿਤ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ? ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਲੰਬੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਹੋ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ ਇਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੰਦ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ 231ਵਾਂ ਛੰਦ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ 233 ਉਹਦੇ ਕੋਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ 231ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 230 ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਆਮ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਮਹਿਮਾ ਜੀ। ਆਮ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਨੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ ਜੀ। इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। गुरु गोबिंद सिंह दी पंक्ति नूं संगतां नूं हथ करके बोलदे आ, तुहानूं भावुक कर ले भी गुरु कह के गया भी मैं तुहाडे सिर ते ही आ। मैं तां हुण इसे पंक्ति दे विच पंडित तो माफी मंगदे आ, गुरु साहब माफ करना मैनूं हुणे शब्द वरतना पै गया, मेरे ते इतराज ना ला दिओ। ये पहले भाग दा 716 पन्ने दे उत्ते रचना आ। एक पंक्ति गुरु दी तो बाकी किहदियां आ? सवाल आ हो जाता आ। ते जिहड़ी दूजा सज्जन कह गया जां पहले सिंह साहब उन्होंने भी कहा सी भी जिक्र जिहड़ा करना है, जिहड़ी हुण असल गल आ ना, ये चलो इहनूं आपां हुण छड्ड दईए भी की हैगा, सारिआं नूं तकरीबन पता आ, खास करके जिहड़े तुहाडे ਸਰੋਤੇ उन्हां सारिआं नूं पता। हुण सवाल ये हैगा आ भी इस समस्या दा हल की है? जदों साडा अमृत नहीं इह तों बिना तैयार हो सकदा, जद के अमृत वाले अमृत तैयार करन वेले 1699 च किहड़ियां बाणियां पढ़ियां गईयां सी, उन्हां दे भी पुराने हवालियां चों मिलदियां कई चीज़ां सानूं। जिहड़ी असीं अज गल करदे हैगे आ 10वें ग्रंथ दी, बड़ा पुराना इहदा रौला पै रिहा आ। 1897 च भी रौला ही पैंदे सीगे, कई बीड़ां सीगियां, तदे ही सोधक कमेटी ने एक बीड़ बना के अपने चित्तों रौला खत्म करन दा यतन कीता उन्हां ने, पर हटिया नहीं। उस तो बाद साडी सिख रहत मर्यादा बनदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਹਿਤ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਭੋਗ ਸਲੂਕਾਂ ਤੇ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ 1932-33 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਚ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਭੋਗ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਲਿਆ ਨੀਤੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 45 ਦੀ ਰੱਖ ਲਈਏ 65 ਉਹ ਹੋਗਾ 20 ਆ ਹੋਗਾ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੇ?
ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛਾਪੀ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੂੰ, ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਖਾ ਸਿੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਗਿਣ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅਲੰਭਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕਹੇਗਾ ਜੀ RSS ਕੋ ਸਪੈਟ ਕਰ ਗਈ। RSS ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਆ, RSS ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੰਭਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, RSS ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ। ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਵਕਫਾ ਲੈ ਲਈਏ ਬਾਅਦ ਚ। ਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। 2020 ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗਾਰਬੇਜ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਵਾਲ ਹੈ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਘਰੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿੱਲ ਲੈ ਲਓ। 5,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40,000 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਰੇਤੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਜਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਦ ਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟੌਪ ਸੋਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਬਗੀਚੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗਾਂਹ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ 2020 ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ, 604-649 2467 604-649-2467 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹਾਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਕਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 604-649-2467। ਆਓ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ KTS ਤੁਲਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਾਮਾਇਣ ਬਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਣੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ RSS
RSS ने तो प्रकाश नहीं करवाई। हजूर साहब गैर सिखा ने प्रकाश की है, सिख तो है नहीं। सिख प्रबंधक कमेटी जी अज तक आई होंगी तो उन्होंने कहना चुक के बाहर मारो इनू, गुरु ग्रंथ साहब साडा गुरु है। पटना साहब इकबाल सिंह का किनू नहीं पता कि कौन है इकबाल सिंह, पर जिहड़ा नवा आया वो भी उसे थैली दे चट्टे पट्टे ने। चमकौर सिंह हुणी काफी लंबे समय तो होल्ड ते, उन्होंने गल बाद ही करांगे, अजे होल्ड करके रखे हो। पहला कॉलर ले लीए सरदार निरंजन सिंह जी, स्वागत है तुहाडा जी। सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह जी। नहीं लेना हैगा, मैं सिर्फ यही कहना चाहना भी सानू ये देखना पैना है कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਜੜ ਛੇੜ ਦੇਣੀ, ਉਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਫਿਸੇ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ जुगा जुगा के राजे हुए गावे कर अवतार, ये पहली बाणी है, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਐਨੀ ਹਾਓ जुगा जुगा के राजे हुए गावे कर अवतार, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ। फिर सुन लो ये राजे कौन है भी कि नहीं। मैं बहुत पहला एक पढ़िया सीगा कि हिंदू जेंटलमैन दे यानी हिस्टोरीयन दी एक लेख ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਹਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਜਾਪ ਦੇਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਗਰ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 4 ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੱਲ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੜੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੋਹਮਤ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੋਹਮਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੋਹਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਆਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ 10 ਬਾਣੀ ਆ ਜੀ, ਆ ਸੱਚੀ ਆ ਜੀ, ਆ ਝੂਠੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚ ਪੈ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚ ਨਿਕਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬਗੈਰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ KTS ਤੁਲਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜੀ ਗਈ ਰਮਾਇਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਸੈਕਰਮੈਂਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੋਰ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ, ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਸਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਪੁਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਸਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ। ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਕਾਊ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਬਲਕਿ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਾਗਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਲਲਕਾਰਾ ਸਾਡਾ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਛਾਪੀ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਵੀਰੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨੀਗਾ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਣੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਤਾਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ? ਸਭ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ 'ਚ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਕੌਣ ਆ, ਦੈਤ ਕੌਣ ਆ, ਗਲਤ ਕੌਣ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹ ਜੋ ਕਥਾ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਗਲਤ ਮਾੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਅਵਤਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਮਸਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਉੱਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਗਾਸਾਂ ਗਾਸ ਪਤਾਲਾਂ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਗਾਸਾਂ ਗਾਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਟ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਲੱਖ ਗਾਸਾਂ ਗਾਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ
ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਿੱਧਾ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਰਸਮ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ ਜਿਓ, ਇੱਥੇ ਜੜ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ, ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋੜਿਓ ਆਪਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ KTS ਤੁਲਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਬਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੱਚੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟ ਲਾਣ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਤਾਬ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਈਵਨ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ? ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 1% ਵੀ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ 400-500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਹੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਵੀ ਆਹ ਕਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਰ ਲਿਖ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝੇ? ਨਹੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੜ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੱਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗਾ,
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਚੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਾਂ ਨਾ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਹੀਏ ਵੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਇਹ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਕਲੋਨਾ 'ਚ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਪਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਤੁਰਦੇ ਬਣਨਾ। ਲਓ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਡਾ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਫਰਿਜ਼ਨੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਵਪਾਰਕ ਵਕਫਾ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਾਧ ਸਾਧ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਸਵਾਦ ਵਿਵਾਦ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕਰ ਗਏ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੁਰਾਨ ਪ੍ਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ 800 ਤੇ ਕਿੰਨੇ 64 ਛੰਦ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਲਿਖੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੇ ਆ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੇ ਆ, ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਸੋ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਰੰਭਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਥਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਖੋਲ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਦਵਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੇ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ,
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਦਮ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਭਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਆਪ ਬੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, 21, 22, 23 ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, 71 ਨੰਬਰ ਚਰਿੱਤਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ 71 ਨੰਬਰ ਚਰਿੱਤਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਆ ਵੀਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਮੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਈ ਉਹ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਪੜੂਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਭਾਈ ਕਿਤਾਬ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ। ਓਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੋਲ ਤੇ ਹੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਹੁਣ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹਦੀ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲਿਖਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੁੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 156 ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ 20 ਅਵਤਾਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਲਓ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਵਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਵੀ, ਚੰਡਕਾ, ਭਗਵਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਤਾ 24 ਅਵਤਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਲ ਉਸਤਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ। ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਚੁਪਈ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਇੱਥੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਪਿਆ ਗਿਆਨੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਪਈ ਅਬ 24 ਉਤਰੋਂ ਅਵਤਾਰਾ, ਜੇ ਵੇਦ ਤਿਨਕਾ ਲਖਾ ਪਸਾਰਾ, ਸੁਣੇਤ ਸੰਤ ਸਭ ਚਿਤਲਾਈ, ਬਰਨਤ ਸ਼ਿਆਮ ਜਥਾ ਮਤ ਭਾਈ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਆਮ ਕਵੀ ਇਹਦਾ ਲਖਾਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਲਖਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਿਆਮ ਕਵੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿੱਟ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਵਾਰ ਨਾਮ ਸ਼ਿਆਮ ਕਵੀ ਦਾ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਜਬ ਹੋਤ ਅਰਿਸ਼ਟ ਅਪਾਰਾ, ਤਬ ਤਬ ਦੇ ਧਰਤ ਅਵਤਾਰਾ, ਕਾਲ ਸਭਨ ਕੋ ਪੇਖ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਅੰਤਰ ਕਾਲ ਕਰਤ ਹੈ ਨਾਸਾ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਾਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ 24ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ,
श्री भगवती इत्थे फिर अपनी भगवती दुर्गा देवी नूं प्रधानता दे रहा कवि ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖੁਦ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਹਜੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਇੰਨਾ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਵੀਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ASI ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿੱਟ ਕੇ ਹਰਦਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਬਾਏ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ 10 ਤਿਉਹਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਵੈਸੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿਲਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਇਸ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਿਤ ਵਢਾਈਓ, ਪਰ ਨਾਰੇ ਕੇ ਸੇ ਸੁਪਨੇ ਮੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈਓ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਈ ਜਿਸ ਪਾਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਨਿਤ ਵਢਾਈਓ, ਉਹ ਪਾਤਰ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰੇੜੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੂਪ ਕੌਰ ਵਿਸਵਾ ਦੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਫੀਮ ਤੇ ਭੰਗ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਚੋਂ 2 ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ, 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ 99% ਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਕੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ, ਜੋ ਕਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਸਵੱਟੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਛਾਡੇ ਦਊ, ਹਮਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਾ ਨਾ ਪਊ, ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ ਛਾੜ ਚਲੇ, ਹਮ ਕਿਸ ਨਾ ਕਛ ਨਾ ਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੱਟ ਸੱਚ ਰਤਨੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਇਓ ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਜੋ 5-7 ਕਿਲੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ RSS ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਆ, RSS ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਢੁੱਕ ਸਕਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਈਏ। ਓਕੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਸ ਆਉਨੇ ਆ ਵਪਾਰਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਲਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਰੁਚੀ ਹੈ
ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇੜੂੰਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 800 ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਪੇਜ ਦਾ, ਹੁਣ 2700 ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ RS ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਬਕਾਊ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹੀ ਨਿਚੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਬਕਾਊ ਮਾਲ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜੋ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਏਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ 2-3 ਪੱਖ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ 3 ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ। ਬਈ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਜੋ ਵਿਪਰਵਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਸਾਈ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਚੰਦੂ ਗੂਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪੁੱਤ ਗੋਦ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਟਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੋਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾਤੀ ਫੇਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੂੜ ਕਪਾਟ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੰਨ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਖ ਵੀ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 70-80% ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੂ। ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਘੜਾਮ ਚੌਧਰੀ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਾਈਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੋਮਵਰਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਸੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ ਵੀ ਲਓ ਜੀ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਜਾਂ ਰਮਾਇਣ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਭਵ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 2 ਵਰਡ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਤਮਕ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਮਾ ਦਿੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਫਤ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਦ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, 4 ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੰਸਥਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਆ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਈ ਧੁਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਣਨਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਪਾਸੇ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਲੀ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਝੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਲਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ 858 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਸਭ ਕੋਈ ਭਾਖਤ ਨੇਤ, ਸੁਰਗ ਬਾਸ ਰਗ ਬਰਕੁਰਾ ਸਗਰੀ ਪੁਰੀ ਸਮੇਤ। ਇਹੀ ਕਵੀ 859 ਨਾਲ ਦੇ ਅੰਕ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਔਰ ਗਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਤੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਵਿਛਣ ਭਗਤ ਕੀ ਇਹ ਫਲ ਹੋਈ, ਆਦ ਵੈਦ ਸਵੈ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਕਿ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਆ? 864 ਬੰਦ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਪਮਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਚ ਕਰਨ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੁਪਈ ਦੀ, ਚੁਪਈ ਦੇ 376 ਬੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 401 ਤੱਕ 25 ਬੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਮੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕੀ 375 ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ?
इसी तरह ही असी अज दोहरा होइए पाएंगे जब तक तब तक अख्तर नहीं आने। ये 863वां दोहरा ते 864वां हैगा सगन द्वार को छाड़ के गयो तो हरो द्वार की ये दो सिखां दे नाम कोई दे पिछे फिट कर दिते। ये 862 बंद सिखां नूं पढ़ा दिते। इत्थे भी दी गल खरी हुंदी 868 58 पढ़ लो ना तो मैं पढ़ लो तुहाडे सारे भलेखे दूर हो जांदे ने। सिखो याद रखो अज तां रमैन ही सामने आई है ना। आने वाले समय के त्रिया चित्र के आधार तक कहानियां भी सामने आउणगियां फिल्मां बनगियां ते लिखिया जाया करूगा सच्ची घटना के आधार पर लिखारी गुरु गोबिंद सिंह। सिखो तुहाडे कोल की मूँह होएगा किस मूँह नाल तुसीं जवाब देवोगे। अज गुरुद्वारे दे विच चौपाइयां पढ़न वालिओ जाप पढ़न वालिओ तुसीं किवें जवाब देवोगे मुड़ के भलके उन्हां नूं। सो जागो सिखो जागो तुहाडा गुरु इको है गुरु ग्रंथ साहब जी। गुरु गोबिंद सिंह जी का एक भी शब्द लिखा कोई साबित कर देवे ते भाई लालो नाम की संस्था दुबई में बैठने जसविंदर सिंह हुणी 12 के 13 साल हो गए ने 5 करोड़ का इनाम रखे ने। कोई एक अखर भी कोई साबित कर दे गुरु साहब ने लिखा एक अखर भी वो 5 करोड़ का इनाम हासिल कर ले कोई माई का ला लगे नहीं आया वीर जी अज तक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेनती मैं लास्ट करनी चाहना सिखो अज समा जागण का सानू नहीं सी पता असीं भी किसी चौपाइयां दे पाठ करते रहे सी। अज हर एक दे हथ विच गुरु ग्रंथ साहब हर एक दे हथ विच बचित्र नाटक आ। अपने डाउनलोड करके जितों मर्जी पढ़ लो तुहाडियां सारियां अखां खुल जाणगियां। जिन्ना चिर तक तुसीं आप नहीं पढ़ते गुरु ग्रंथ साहब आप नहीं पढ़ते बचित्र नाटक तुहानूं ज्ञान नहीं आ सकदा। तुसीं जिहदी गल सुणोगे उहदे मगर तुर पओगे। मैं नहीं कहना तुसीं मेरी गल मन्नो आप खुद पढ़ो ते फैसला करो तुहाडियां अखां खुल जाणगियां। बहुत बहुत धन्यवाद जी गल करन दे लई शामिल होण दे लई। जिहड़ी गल अखीर दे विच कह गए ना चमकौर सिंह हुणी कि कल नूं त्रिया चरित्र ते चित्र पखियान दे विचों वीडियो बना के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दसणगे कि किवें अनूप कौर दे बिस्तरे दे उत्ते अद्धी राती जांदे आ दुख फेर लगना है। अज दा प्रोग्राम इत्थे समाप्त करन दी आग्या दिओ। मैं तहे दिलों धन्नवादी हां साडे स्पॉन्सर वीरां दा द येलो चिली जिहड़ा संजीव कपूर हुणां दा एक चेन है ओह सरी ते डेल्टा दे बिल्कुल कॉर्नर दे उत्ते खुल गई है। इन्हां दे मैन्यू एक बारी देख लिओ। अपने परिवार नूं रिश्तेदार सज्जन मित्रां नूं लैके जाओ। वैज ते नॉन वैज की बहुत चर्चा हो रही है। खास करके केसर कुल्फी बाद दे विच जदों तुसीं डिजर्ट लैने हो बा कमाल उहदे नाल दी कुल्फी शायद जिंदगी 'च नहीं खाधी होनी ते नाल दी नाल जिहड़े खास पकवान ने उन्हां दा आनंद माणना ते फोन नंबर लिख लो 604 598 0060 6045980060 ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 2020 ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 604 649 2467 ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ 604 828 7213 ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 120 12500 ਵਾਈਕਰਸ ਵੇ 604 961 6474 MRN ਐਕਸਕੇਵੇਟਿੰਗ इन्हों का नंबर है 604 729 88 43 ते GNS ऑटो केयर का 327 71 66। अज का प्रोग्राम इत्थे समाप्त करने की आग्या दिओ। ते खास करके मैं साडे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर ने नवजीवन जी उन्हों का तहे दिलों धन्नवादी हाँ जिन्हों के सहयोग सदका ये प्रोग्राम तुहाडे कोल अपड़िया। मालक ने चाहया ते अगले हफ्ते प्रोग्राम दिलां दी